spiritual problem. 오늘은 여러분이 기도 응답을 반드시 받는 영적인 한을 가져야 되겠습니다. Now you need to have this passion in your heart that really reaches that spiritual realm. Egypt and all the 여러분이 world. 받아야 되는 가장 중요한 축복이 뭐냐? 아무도 안 알아줘도 괜찮습니다. 영적 서밋입니다. What is the strength that you must receive? It doesn't matter if nobody else recognizes you. It is a spiritual summit. 오늘 제목을 시원케 하는 자 그랬습니다. Today's title is Those Who Refresh the Spirit. 쉽게 말하면 영적 서밋의 정인 그 말이에요. It means that they are the witnesses of the spiritual world. 완전 건축이 끝나고 나면 여러분은 어떤 응답을 받아야 되느냐? 전 세계 문 닫는 교회를 회복시켜야 됩니다. After we complete the church constructions, what do we need to do 그렇죠. next? It is to really save and restore all the closing doors of churches. 복음 없는 곳에 교회를 세워야 될 것입니다. And we have to establish churches in the places where churches do not exist. 여러분은 죽은 곳을 살리는 영적 서밋의 정인으로 가는 축복을 받아야 된다 그 말이에요. You have to receive the blessing of going out as the one who receives and has the spiritual summit to save. It's with the 진짜 storm. 제자는 어려울 때 아는 겁니다. And a disciple, you're able to. 나는 다른 것은 못해도 됩니다. Now, it's okay if I can't do 또 anything 할 else. 필요도 없습니다. And there's no need for me to do this. 나는 영적 서밋이 되어서 그들을 살리는 정인이 될 것이다. I will become the spiritual summit and be the witnesses to save others. Which 문제편에 side 서지 you 말고 stand? 답편에 서야 돼. Are you going to stand in the midst of problems or in the 갈등편에 서지 answer? 말고 갱신편에 서야 돼. Instead of standing in the midst of conflicts, you have to stand in the midst of 위기에 서지 말고 resolution. 기회 쪽으로 서야 돼. Don't stand in the midst of crisis, but on the side of answers. 많은 교회 중에 세계 복음화에 가장 큰 인물이 나온 게 고린도 교회. And amongst many of the churches of the world, we see these important churches, the Church of Corinth. 이때요. 100년 응답이 나오고 1000년 응답이 나오고요. 영원한 응답이 다 나왔어요. It was here that they saw the 100-year answer, 1,000 years answers, and all answers. 무너진 곳과 무너진 재앙지들을 살려러 갈 영적 서밋의 정인이다. And so all of our families, we have to really hold on to the covenant of becoming the spiritual summit of saving and restoring those who are fallen and demolished inside of the spiritual problem. 우리가 어떻게 해서 이 광야를 통과할 것이냐가 아닙니다. It's not about how can we surpass and how can we pass through this wilderness. 우리는 혹시 여기서 죽을지라도 우리는 후대와 함께 광야를 통과해야 된다. And so even if we die at this 믿음이 place, 가야 돼요. we have to have the faith to be able to reach to the promised land with our posterity. 내가 기도의 확신과 응답. You know if you have the assurance 그것도 of 찾아내야 prayer or answers, you have to find that first. 하나님이 나와 함께 하셔서 나는 분명히 우리 가문을 바꿀 거다. How is it for you? Knowing that God is truly with me 내 and He will 현장 overturn my 직장을 family 살릴 line. 것이다. And through me, He will overturn and change my businesses. 거기에 하나님의 말씀이 성취되는 증거가 있다. You need to have the evidences to see the fulfillment of God's word in these places. 그리고 사람 살리는 증거를 갖고 있어요. And then also to have the evidences to 말하는 save other people. 이 사람 보고 시원케 하는 자라. Someone who possesses these things are the ones who refreshes the spirit. 이 사람들은 브리스 부부까지 7명이에요. Now, including Priscilla and Aquila, it has 7 individuals. 이 사람들은 하나님을 시원케 한 자라. These are the individuals that really refresh the spirit of God. 지금까지의 왜 재앙이 왔는가를 알고 있는 사람들. These are individuals who knew why disasters came. 그걸 아는 자가 영적 서밋입니다. And those who know this answer is the spiritual summit. 예수님께서 주신 게 뭔지 알고 있습니다. They were individuals who knew what Jesus gave to them. They didn't have the 3 courtyards in the temple. 예수님께서 40일 동안 감람산에서 확실히 말씀했어요. 그거 가져야 돼요. The terms that you speak of very, very lightly, Jesus spoke of for 40 days, and we have to hold on to that as our evidence. 땅 끝까지가 정인이 되리라. And then the last teachings, Jesus says, you have to go to the very ends of this earth. 권능을 받고 정인 되리라. You will be my witnesses after you receive my authority. 요거 가진 사람들을요. 하나님을 진짜 시원케 하는 자를 세우는 거예요. People who possess this power are the people who refresh the spirit of 이 God. 사람들을 파송했는데 교회를 시원케 한 자들. Now, after commissioning these individuals, they refresh the church. 바울이 디모데에게 말할 때 뭐라고 말했습니까? And when Paul spoke to Timothy, what did he say? 내 아들아 그랬어요. He called him his son. 함께 나와 함께 주의 일에 힘쓰는 자였다. And in verse 10, he says, he is carrying on the works of the Lord just as I 이 am. 디모데를 보니까 나이 어리다고 멸시하지 마라. And so just because he's very young, do not go and oversee him. 아볼로를 보내려고 하니까 아볼로가 안 가려고 한다. You know, I was about to send my brother Apollos, but he does 그러나 not want to go. 가게 될 거다. But he will eventually go. 15절에 스데반을 알아냈습니다. In verse 15, he calls the household of Stephanus. 아가야의 첫 열매요 성도 섬기기로
작정한 자다. who were the first converts in Achaia and the service of people who devoted themselves in the service of the Lord. 그리고 버드나도 아가이고를 보낸다. And then he says, I will send Fortunatus and also Achaicus. 늘 부족한 것을 채우는 사람들이다. These are people who supplied what was always lacking. 시원케 하는 자들. And then he says, these are individuals that really refresh the church and also refreshes the 나와 spirit. 성도를 시원케 하는 자다. He is one. They are all individuals that refreshes the spirit of myself 오늘 as well as the 여러분은 church. 모든 것 살릴 영적 서밋의 증인으로 So may you arise as 이번 주 언약을 witnesses, 잡으세요. as a spiritual summit, and hold on to that as your 기도로 covenant this 살릴 week. 수 있습니다. You can do this and be able to 하나님은 enjoy this at 여러분을 all. 영적 서밋으로 불렀어요. But God has called you as a spiritual summit. 하나님은 여러분을 영적인 왕으로 부르셨어요. God has called you as spiritual 베드로가 왕 kings. 같은 제사장이라고 했어요. He said that you are like 이걸 royal 누려야 되는 priesthoods. 겁니다. This is what we have to hold on to. 그걸 Third thing, 바울과 주의 종들과 후대와 미래를 시원케 하는 정인 나왔습니다. we see the evidence also that witnesses to really refresh the spirit of the church, the God, and also all the people. 그 집에서 브리스가와 그 집에 있는 교회 지교회 운동이죠. And so Priscilla and Aquila didn't only save the church of Corinth or Rome, but they even had the regional church inside of their house. 브리스가 부부는 사도행전 2장 10절에 최고 응답이 일어나는 시간에 참석된 사람입니다. And we see that Priscilla and her husband, they're in the place that they received the greatest answers in the books of Acts with 사도행전 Paul. 18장 1절에서 4절. And we see that in Acts chapter 18 verse 4. 전혀 말 안 했지만은 마가다락방에 있었던 역사를 바울에게 증거했을 겁니다. And then they didn't say anything other than the 그렇죠? works that took place in the Mark's upper room. 주의 Through the word. 종들은 전도하다가도 은혜 And 받습니다. they receive grace as they go out to 근데 evangelize. 진짜 은혜는 언제 받는 줄 아십니까? But do you know when they truly receive grace? They truly receive 여러분이 it. 응답받는 거 보고. It's when they see believers truly receive answers. 마가다락방의 성경설에 설명돼 그때부터 이 아볼로의 힘이 생긴 거예요. And then we see that they're, oh, what are the sides of Paul or sides of Apollos? And then he says, have you not received this Holy Spirit, the baptism of Mark's upper room? That's when Paul is really, 브리스가와 그 집에 있는 교회. but it was Priscilla and Aquila and the church that meets in their house. 여러분의 Patience really 현장이 turns into a 사람 regional 살리는 church. 집이에요. And then your places 그보다 더 really 큰 turns into a 축복이 regional church that saves worlds, that saves people. 로마서 16장 3절 4절에 저 로마에 편지 보낼 때 바울의 기도 속에요. 동역자. And in Romans chapter 16 verse 3 to 4, he says that they are my committed workers. 로마서 16장 25절 27절에 영세전에 감추었던 거 이제 나타내진 바가 됐다. 그 속에 있는 사람이다. And these are the people in keeping with the revelation of the mystery hidden for long ages past and now revealed. 여러분이 세상 마음대로 할 수 없고요. You 직장을 직장 마음대로 할 수가 없어요. You can't control the world the way you want. You can't control your occupation the way you want 그러나 either. 여러분은 영적 서밋, 영적인 왕, 영적 대통령은 될 수가 있어요. However, you can be the spiritual summit, you can be the spiritual king or the spiritual 여러분 president. Possess 전국 as they 세계 go out. 렘넌트들은 꼭 가져야 되면 나는 영적인 왕으로 간다. And remnants throughout the world, you have to possess this. I will go out into the world as a spiritual king. 세상 것을 노리는 그런 것이 아니고 사람 살리는 왕으로 간다. Not as a king to possess the things the earthly things of this world, but to really save others. Is 세가 this 집들을 만들자. to really establish the 됩니다. three courtyards 그래서 2, 3, 7 나라로 망대를 세우자. and then raise up the bartizan to save up 그들을 the 2, 3, 7 치유하는 nations. 망대 세우자. Let's raise up the bartizan to heal these 많은 nations. 후대 키우는 망대를 세우자. Let's raise up the bartizans to save many 그들을 that. 통해서 완전히 문 닫는 교회. It is through them to really restore and revive all the churches that are closing their 이게 doors. 임마누엘의 사명입니다. This is the calling 간단합니다. and the commission of Emmanuel Church. It's very simple. 중직자 가운데 기도하는 사람 한 명만 나와도 돼요. And even if just one church officers arise who truly prays, that's all we need. These 영적 answers. 서밋의 정인으로 살아. And you must stand as the witnesses of the Spirit. 여러분은 영적인 왕으로, God has called you. 영적인 대통령으로, 지역 살리는 정인으로 부르셨다. God has called you as the spiritual kings and the spiritual presidents to save all your regions and fields. 일주일 동안 이 언약 붙잡고 기도하세요. And so for the next week, hold on to this as your covenant and pray. 근본이라고 표현도 할 수 있겠습니다만은 금토일 시대를 여는데 가장 우리가 갖춰야 될 기본이 뭔가? 전도 안 되는 것은 모든 것이 안 되는 겁니다. 그죠? 그게 기본이요, 근본이에요. 지금 모든 시간표가 25의 시간표로 흐르는데 우리가 해야 될 것은 그릇을 준비하는 것입니다. 우선순위가 바뀌어버리면 모든 게 다 바뀌는 거예요. 건축의 시간표요, 영적 건축의 시간표입니다. 복음문화센터의 응답을 우리가 누릴 준비를 하고 있습니다. 그걸 본격적으로 하기 위해서 금토일 시대를 연다. 그런데 하나님의 자녀에게는 문제가 아니다.
우리가 올바른 믿음의 그릇을 준비하면 하나님이 그렇게 역사하시게 되어 있어요. 대접을 받기로 원하는 것처럼 남을 너도 대접해라. 이게요, 기독교의 황금률입니다. 이번에 싹 바꿔야 돼요. 저와 여러분 때문에 사람들이 예수 믿도록 만들어버려야 돼요. 새신자는 완전 전도에 바칩니다. 새신자가 나와 같은 사람을 건져낼 수 있도록. 기존 신자는 지역을 살릴 수 있는 문입니다. 기존 신자가 확립되는 순간 이게 망대가 되는 거예요. 그러면 지역을 살릴 정도가 아니고 정복하게 되어 있어요. 만남이 이루어질 때 가장 먼저 전달돼야 될 게 뭐냐? 예수가 그리스도이심이 제대로 증거되어야 된다. 그래서 금토일 시대를 여는 가장 근본적인 축복, 기본적인 축복은 뭐냐? 복음이 제대로 체험되어야 된다. 혼돈, 흑암, 공허. 하나님께서 인간을 창조하시는데 모든 인간은 하나님의 형상대로 창조됐어요. 그래서 우리가 복음을 전하는 겁니다. 왜? 잃어버렸으니까. 구원과 문화, 하나님과 함께 하면서 세상을 정복하고 다스리고, 그게 원래 인간의 모습이요. 선과 악을 알게 하는 실과 그 하나, 이 하나의 모든 축복을 다 주셨어요. 나는 창조주고 너희는 피조물이다. 하나님을 섬기고 경배해야 되는데 그 인간이 하나님의 말씀을 들은 게 아니고 사단의 말을 들어버린 거예요. 인간의 모든 불행은 여기서 시작된 거예요. 그래서 왜 인간이 행복이 없느냐? 하나님을 떠나버렸어요. 그때부터 영적으로 사단에게 장악이 되어버린 거예요. 그런 시대 되어버렸다. 그게 네피림입니다. 거짓 성공인데 몸부림칩니다. 이게 인간의 근본 문제입니다. 그렇죠? 몸부림칠수록 더 거기에 빠져들어요. 또 하나님을 알 수 없게끔 떠나는 순간 사단이 흑암 문화라는 걸 통해서 틀을 만들어 놨네요. 이 불신자 12가지 문제를 잘 알아야 그리스도를 더 명백히 알 수가 있습니다. 현장 가면요, 틀림없이 여기 사로잡혀가 있어요. 몸부림치는데 하나님을 만날 수가 없어요. 구원자를 보내는데 그 구원자가 와서 우리 인간이 이길 수 없는 죄와 사단의 권세를 깨뜨리고 우리를 건져낼 것이다. 이렇게 예언된 겁니다. 누군가 와서 대신 피 흘려 죽어줄 거야. 처녀가 잉태하여 아들 낳을 것이다. 그 예언대로 오신 분이 그리스도 대신 예수님입니다. 내가 곧 길이요 진리요 생명이다. 그게 선지자의 직분입니다. 죄 없는 분이 오셔서 단번에 우리 죄를 십자가에 끝내버릴 것이다. 제사장. 하나님의 아들이 이 땅에 오신 것은 이 마귀의 일을 멸하라 하심이라. 왕적인 권세를 이걸 합쳐서 그리스도라 이렇게 얘기하는 거예요. 그러면요, 예수님을 영접한 이후에는 빨리 신분 권세에 대한 부분을 확인시켜줘야 되겠죠. 어떤 문제가 오든지 여러분은 신분 권세 안에서 그걸 쳐다보면 됩니다. 그리고 5가지 확신, 중요한 키가 되시죠. 확신이 생기니까 기도응답하고, 확신 생기니까 전도의 문이 열려요. 그거를 다른 식으로 표현하면 망대로 세워진 거예요. 복음의 답이 나버린 거예요. 그리스도를 알아가는 만큼 더 풍성하게, 정확하게. 자, 오늘 여러분이 확신이 생기면 오늘부터 기도응답 시작돼요. 오늘부터 전도의 문이 열릴 겁니다. 그래서 이런 배경을 가지고 금토일 시대니까 시작해라. 시작하면 돼요. 여름 수련회를 위한 스텝 수련회를 하려고요. 이거 하면서 멋진 영적인 작품을 만들려고. 하나의 영적인 플랫폼을 만드는 겁니다. 그러면서 마지막 무대는 하나님을 찬양하는 무대를 멋지게 만들 거예요. 문화에 대한 특강을 섞어서 이걸 제대로 준비해서 실력과 영성을 같이 갖출 수 있도록. 그래야 골리앗이 무너지는 거예요. 그래서 금토일 시대에 대한 어떤 하나의 모델을 하나 만들어요. 그리고 실제 시작하도록 이렇게 할 생각입니다. 그러면서 영적 서밋은 자기 업이나 자기 현장에 함께 성공이 돼야 돼요. 금토일 시대를 여는데 기본은 복음의 깊은 뿌리가 있어야 됩니다. 그 기본 속에 그 위에 올바른 복음 문화를 쫙 꼽힐 수 있도록 이 발판을 만드는 이번 여름 수련회가 벌써 시작된 거예요. 렘넌트와 많은 산업인 중지자들이 무너진 교회 살리는 만큼 하나님은 응답을 하실 겁니다. 许多的 remnant 种植者产业人士，你们要去救活倒塌的教会，到这样的程度，神会祝福因为你们。 그 이유는 세계 선교해야 되기 때문에. 这个理由就是为了做世界宣教。 당연히 브리스가 아굴라
산업을 하나님은 축복하셨습니다. 百基拉、亚居拉夫妇的产业，神理所当然祝福了他们。 문 닫는 한국 세계교회 살려야 되니까요. 我们要救活已经关门的韩国世界的教会， 우리는 지금 빼앗긴 기도부터 빨리 회복해야 됩니다. 因为不知道这个部分，所以我们得快快恢复已经被夺去的祷告。 우리는 하나님도 믿지 않았는데 이 3단체는 귀신을 믿어가지고요. 완전히 네피림 시대를 만들었습니다. 我们还不太相信神，在这个当口，这样的三团体，他们就相信鬼，靠着鬼的力量做了拿非利的文化。 결론적으로 여러분 아시다시피 3차 산업의 주역이 돼버렸어요. 结论上来讲，大家都知道，他们变成了3次产业革命的主角。 그래서 우리는 영적 망대 만들어야 됩니다. 因此，我们要铸造起属灵的网楼。 이 기도는 여러분 아시다시피 성삼위 하나님께서 역사하는 게 기도입니다. 各位，你们都知道，关于祷告，就是圣三位一体神做工，这是祷告， 사실은 보좌를 움직이는 거예요. 并且实际运转宝座。 이 장에서도 너는 세상의 영을 받지 아니하고 하나님의 영을 받았다. 哥林多前书1章也是2章里头也不断讲，你们领受的不是世上的灵，而是从神那里来的 네, 灵。 너희가 하나님의 성전이다. 3章里头说，你们是神的殿， 너희는 하나님의 그리스도의 비밀, 하나님의 비밀 같은 맡은 자다. 你们是基督的执事，是神奥秘式的管家，讲的就是我们的身份。 이런 권세들이 여러분 통해서 나타나는 걸 보고 권세라는데 이런 게 기도입니다. 这些权柄通过各位彰显起来，这是权柄，这个就称为祷告。 드디어 여러분이 세상 지키는 파수꾼이 되는 거예요. 各位，你们终于成为了守护世界的守望者。 특히 이 목회자들의 기도는 이 플랫폼이 만들어지는 거죠. 虽然大家都差不多，但是牧会者的祷告会打造出平台。 이때 우리 중직자들의 산업은요 플랫폼으로 만들어지는 겁니다. 我们种植者的产业会变成平台，就是这个时候出来。 렘넌트가 달란트가 발견되지면서 기도 아니까 달란트가 나올 거 아니에요. 그때부터 이 플랫폼이 만들어져요. Remnant 懂得祷告，所以他会发现这样的才干，那个时候起会变成平台， 그래서 파수망대라고 한 겁니다. 파수망대라고 했죠. 所以会发光，因此称为守望塔。 여러분 기도의 힘으로 얻은 응답이 많은 사람 살리게 돼, 세계를 살리게 되죠. 各位，因着你们的祷告，因着你们祷告蒙到应允，可以救活很多人去救活世界， 그래서 이게 된다 그 말이에요. 所以就变成了天线。 이 기도로 가장 큰 선교에 도움을 할 수 있어요. 因此，通过这个祷告，可以对宣教进行最大的帮助。 하나님이 주시는 위로. 这个4节我们来读一下，神所赐的安慰， 특히 4절에 나옵니다. 特别4节里头， 환난 중에 우리를 위로하사 모든 환난 중에 있는 자들을 능히 하게 하시는도다. 그렇습니다. 我们在一切患难中，他就安慰我们，叫我们能用神所赐的安慰去安慰那遭各样患难的人。 여러분 세상에서 얻는 위로는 굉장히 잠시고 불안합니다. 各位，世上的安慰都是暂时的，是不安的。 왜 那遭各样患难 하나님의 的 위로가 人， 필요한 거니까 모든 환난 중에 있는 자를 위로하는 위로가 필요하다 그 말이에요. 为什么神安慰我们呢？因为在一切患难之中的人需要这样的安慰， 그리고 하나님이 주신 위로는 없어지지 않은 겁니다. 并且神所赐的安慰是不会消失的。 5절에 그리스도의 고난이 우리에게 넘친 것은 우리가 받는 위로가 그리스도로 말미암아 넘치는도다. 5节里头这么说，我们既多受基督的苦楚，就靠基督多得安慰。 그리스도의 능력이 넘치게 하는 이 위로가 진짜 위로입니다. 真的是充满基督能力的这个安慰才是真正的安慰。 6절은 이렇게 돼 있어요. 6节里头是这样说的： 우리의 환난이 너희의 위로와 구원이 된다 말이에요. 우리가 위로받는 것은 너희 속에 역사하여 너희도 고난을 견디게 합니다. 我们受患难呢，是为叫你们得安慰、得拯救；我们得安慰呢，也是为叫你们得安慰。这个安慰能叫你们忍受我们所受的那样苦楚。 하나님 주신 위로는 모든 환난 중에 있는 사람을 살리고요. 神所赐的安慰是能够救活一切在患难之中的人。 하나님의 위로는 그리스도의 능력을 체험하게 만드는 거예요. 神的安慰能够叫我们体验基督的能力， 또 큰 사망에서 구원하신다. 并且能够从大死亡之中拯救我们。 여러분이 세계교회 문 닫는 걸 살리기 위한 응답받을 정도로 하나님은 역사하실 것이다. 上次二部也讲了，各位，你们能够去救活世界关门的教会的程度，神一定会应允你们的。 이 성전 우리 건축은 전 세계에 문제 있는 사람들을 위로하기 위함이다.
我们建筑圣殿是为了去安慰全世界有问题的人。 그래서 우리는 고린도전서 쭉 전체를 볼 때 성도를 위로하는 이런 교회, 이런 성진을 준비하자. 因此，我们看整个哥林多前书的话，他会说要准备能够安慰圣徒的圣殿这样的教会。 세 가지 뜰이 있는 전 세계를 위로하고 고치는 이런 교회, 성진을 필요하다 하는 거죠. 需要能够拥有3个院，并且去安慰救活全世界的这样的圣殿教会。 쉽게 말하면 성도를 참되게 치유하는 위로 전 세 가지 뜰을 치유하는 것, 2, 3절 지도자 치유하는 겁니다. 换句话来讲，就是能够真正去治愈全圣徒的，并且治愈3个院以及2、3期指导者的领袖的， 이게 진정한 위로입니다. 这个才是真正的安慰。 렘넌트는 현장에서 빼앗긴 거 회복해라. Remnant， 你们要恢复在现场被夺去的，非常简单。 영적 망대부터 세워라. 首先铸造起属灵的， 그리스도께서 모든 걸 끝냈기 때문에 시작이 뭔가를 알려줘야 됩니다. 圣徒们他们不需要人的安慰，基督已经结束了一切，所以要告诉他们所有都成了，然后从 40부터 이 하나님의 나라 보좌의 능력은 모든 것을 해결하는 것이다. 40天神国的宝座能力可以解决一切， 이방인을 치유하자. 来治愈外邦人， 그게 참된 위로입니다. 这个是真正的安慰， 아이들을 치료하자. 来治愈孩子们。 완전히 지금 병든 자 치유하는 기도의 뜰을 만들어라. 이 세 가지 뜰입니다. 现在要打造真正治愈病人的那样的祷告的院，只有这3个院。 병든 자들이 갈 데가 없습니다. 24 시스템. 病人们无处可去，所以24系统。 렘넌트 7명이 전부 어디에 섰습니까? 7个 remnant， 他们都曾在哪里呢？ 왕 앞에 선 거예요. 他们都站在了王的面前。 강대국 왕을 만나야 2, 3, 7이 되는 거예요. 只有见到强国的王，才能够变成2、 이게 3期。 하나님의 비밀입니다. 这就是神的奥 알고 秘。 있으면 여러분의 이 영담은 올 수밖에 없어요. 各位，如果你们知道的话，你们身上不得不临到这样的阴云。 237 나라 교회 지도자 우리 교회에서 불러야 됩니다. 237国家教会的领袖们，我们得喊他们来我们教会。 이 사람들 불러다가 전도하도록 훈련시켜야 돼요. 现在出去传道宣教也重要，但是更重要的是什么？把他们叫到这里来，就来祷告。 와서 훈련을 받을 수 있어요. 但是现在因为教会以马内利教会没有这样的系统，所以得让指导者过来 이게 受 진짜 训。 위로입니다. 这个才是真正的安慰。 아무래도 소용없어요. 那些假的安慰没有任何。 237 나라에 뭐죠? 237国家什么呢 TCK. ？TCK 们。 그 사람 영적 소통이 완전히 일어나야 돼요. 不是说要跟他们多么亲密、多么熟，而是要让他们完全有了属灵的沟通。 그 사람들이 어디를 갈지도 모릅니다. 그러나 아무리 큰 어려운 새 사망수에 건지시는 하나님의 구원 이 능력을 체험하는 겁니다. 이게 진짜예요. 今后不知道他们去走向何方，但是无论在哪里，让他们体验能够救离他们出大死亡的神的能力，这个是真正的。 여러분 예배 때에 제일 중요한 기도를 많이 하셔야 됩니다. 各位，礼拜的时候，你们要做最重要的祷告。 그래서 이렇게 지금 하루 종일 예배 드리는 이런 분들도 그러면 중요해요. 여러분들은 깊은 진짜 기도 속에서요. 주일날 가장 큰 은혜를 받아야 돼요. 所以很多一整天做礼拜的各位，还有 remnant 们，你们一定要在礼拜当中要得到这样的大的力量、大的能力。 오늘 이거 다 능가할 수 있는 24, 25 영원이란 기도를 딱 붙잡아야 돼요. 我们一定要牢牢持定住，能够凌驾于他们之上的24、25永恒的祷告。 24, 25 영원이라는 걸 기도 속에서 모든 걸 움직일 수 있으면 그야말로 하나님의 나라 임하는 역사들이 일어납니다. 若各位能在24、25永恒的祷告当中运转一切的话，换句话来讲，也就是说，神的国度降临了。 시원케 하는 자. 교회가 무너지는 시대에 나를 무너진 곳과 재앙지대를 살리는 영적 서밋, 영적인 왕, 영적 대통령으로 부르시고 그 언약적 하늘 품게 하심을 감사드립니다. 재앙의 이유와 감람산의 메시지, 사도행전 1장 8절의 메시지를 가지고 하나님을 시원케 하는 증인 되게 하옵소서. 주의 일에 함께 힘쓰는 자로 성도를 섬기며 부족한 것을 채우며 교회와 성도를 시원케 하는 자 되게 하옵소서. 나의 집, 나의 지역, 나의 현장과 후대와 미래를 살리고 시원케 하는 영적 서밋의 증인으로
로마서 16장 25절에서 27절 속에 있게 하옵소서. 금토일 시대 준비 1. 하나님 자녀의 신분과 권세를 주신 하나님께 감사드립니다. 금토일 시대를 준비하며 기본을 갖추게 하시고 되어지는 전도의 응답을 받게 하옵소서. 우선순위를 바르게 하고 무엇을 하든 하나님의 영광을 위해서 하며 건축과 영적 건축의 시간표 속에 그릇을 준비하게 하옵소서. 올바른 복음문화를 할 복음문화센터를 세우게 하시고 개인과 지역을 살릴 망대가 세워지게 하옵소서. 그리스도를 올바르게 체험하여 흑암과 혼돈 공허에 있는 불신자를 살리고 하나님 자녀된 신분과 권세를 사실적으로 누려 전도의 문이 열리게 하옵소서. 이번 여름 정교인 수련회를 통해서 멋진 영적 작품이 만들어지고 다윗의 찬양이 우리의 찬양이 되어지며 나의 업과 현장 살릴 영적 서밋이 되게 하옵소서. 가장 큰 선교의 도움. 이 시대에 무너진 교회를 살리는 성전 건축의 사명을 알고 빼앗긴 기도를 회복하고 영적 망대를 세워 파수꾼의 사명 감당하며 세계 사람을 위로하는 성전 건축하게 하심을 감사드립니다. 그리스도 하나님 나라 하나님의 영이 함께하는 하나님의 성전임을 알려주어 성도를 치유하게 하옵소서. 이방인, 아이들, 병든 자 치유하는 세 가지 뜰 24 시스템을 만들게 하옵소서. 237 치유하도록 237 교회 지도자 TCK에게 하나님의 위로를 전달하고 소통하게 하옵소서. 예배 기도와 24, 25 영원의 기도를 시작하게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.